இவரு தான் நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன். இந்த ரங்கராஜன் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இவர் பேரும் ரங்கராஜன் தான். Okay, the name that I used to. So, for example, whatever article that he writes, see, this whole newspaper today is full of questions. Full question now. இது வந்து you name it, it's there. Any question வேணா நீங்க GS4, the fossil fuel, everything is a question. In the article, I precisely wanted to show you as an example. See, how do you, இது வந்து difficult ஆ இருக்கும். Whenever we read an article by, he was a former RBI governor, economist, and things like that. See, it's not going to be easy to understand. What your job is to not wait for somebody to give you the points. Your job is to read economics. இப்போ next அதான் point. Economics, how do you read அப்படின்னா, economics you will have basics. What is a GDP? What is a real GDP? What is a nominal GDP? Something like that. PPP. You have to read that, understand that. What is fiscal deficit? Budget. Okay, understand the meanings and the terms da. That's why I asked you to have a simple book for economics. Economics ku notes வச்சிருப்பாங்க. எனக்கு புரியவே அதெல்லாம் ப்ளீஸ் அதெல்லாம் விட்டுருங்க. சங்கர் கணேஷ்னு ஒரு புக் இருக்கும். No, that book was இவ்வளோண்டு தான், 150 பேஜ் தான், 100 பேஜோ 120 பேஜ் தான் இருந்துச்சு. But now they have expanded it that also. It's market that is driving all that. But you stick to the points. இப்போ fiscal deficit na what? GDP na what? GDP number I don't want what is the nominal GDP ku real GDP ku enna difference? There is a price deflator, inflation deflator na what? Three things should always be with you. One is the book which you are reading. Next, laptop. Please have it. And the reference book should be, in this direction. If I am reading geography now, I will have the geography book. I will have the laptop here. I will have reference book. For example, today agriculture we are going to see. Let us assume that the kilinje pochidhu. Idu rendas book idu. So, avladana pochu. So this is that book which we have. But ana idu padikka koodadhu. Okay, this is for geography option I bought. இது ரெண்டு புக் படிச்சு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனா it helped me understand this exam more than what I can explain. By reading this book, knowledge is one part, but how do you read ன்னு எனக்கு புரிஞ்சது. This economic survey, இப்போ agriculture when I read the economic survey, I will have it beside me, because as I told you, all the data are from economic survey தான். All the agricultural related things are from here only. I will have a book, laptop, economic survey, newspaper. You surround yourself with this. One space for you, it should be your space. You should not, anga ukan saapradinga. You have that space for you whenever you go. Adha mental cue nu solluvaanga. Adu mental cue, it's true. So whenever you go to that point, you should read. Seriya? And in the reference இப்படி வச்சுக்கோங்க. Next point is that whenever you type something, இப்போ agricultural land area in India, total land area in India, சும்மா எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க தோராயமா? Total land area in India 3.24. அப்படியே கூகுள் அடிச்சது வந்துருச்சு. Tell me in hectares. சும்மா any idea? All these are what is mains. Acumenல what we were trying to do is that in that time I was asking you to do all these things. I thought you had read. அதான் பாயிண்ட். இந்த இப்ப 320 million எதுங்க 3.2 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர், 320 million hectares. இதான் அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா you will have a number. இந்த நம்பர்லாம் when you know, mains answer will become so. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் சில things how I used to approach in the mains-லாம் நான் சொல்றேன். அது டார்கெட். அதெல்லாம் வந்து mains எல்லாம் you cannot read something and go right. But later on, as I said, அது வந்து I became very lazy. This time அதான் சொல்றேன், இவ்வளோலாம் நான் படிச்சு உண்மையாவே படிச்சது இல்லை. படிச்சிருந்தா நிஜமாவே ரேங்க் வந்திருக்கும். பட் நவ் யூ ஆர் ஹியர், ஐ வில் ட்ரை டு டூ தட் டு யூ. எனக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னன்னா, ஐ பிகேம் வெரி ஒரு அலூஃபா. என்ன அதான் பாயிண்ட். யூ கைஸ் ஆர் இந்த குரூப்ல இருக்கும் போது யூ ஷுட் ஹெல்ப் ஈச் அதர். ஹெல்ப் ஈச் அதர் க்ரோ. பை தட் யூ வில் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம். ஆனா நான் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் போயிடுறேன்.
see, when you read this article, have that book, read the article, correlate the things. For example, இந்த வாட்டி இந்த question கண்டிப்பா வரும். There, what is vote of account? இந்த வாட்டி vote on account ஏதாவது பண்ணாங்களா? This time have they? என்னது? This time interim budget is vote on account. பாத்துக்கோங்க. The first line பாத்துக்கோங்க. This will be a question this time. நீங்க வேணா எழுதி வச்சுக்கோங்க. Vote on account, interim budget. This time is a question. So how do you see, in this one article I can show you 5 questions, UPSC questions. இது ஒரு question. ஓகேவா? There is something called as, ஒரு keyword இருக்கு. இருங்க. Have you seen this? It's an economic survey. But Anna, do you know that this is a question? This is a prelims question. Incremental capital output ratio. Okay, va? One more thing, shall I show you? Should not exceed. For the center, the target is Rita. Okay. Yeah. See, these 3 things are there along with newspaper. It's very, very difficult. What I would suggest you is that in the mains previous year question which I am putting, இப்போ நான் வந்து குரூப்ல அதை தான் போடுறேன், அதை நீங்க போடுறத ப்ளீஸ் திங்க் அபவுட் வைல் யூ ஆர் ரீடிங். உங்க பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல படிச்சுட்டே இருங்க. This is where the mistake I think is happening with people having multiple attempts. என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஏன்னா இதை வந்து தமிழ்ல பரவாயில்ல, தமிழ்ல சொல்றேன். என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனாலிசிஸ், இப்போ தாப்பர் வந்து இதை சொன்னதுனால அந்த அனாலிசிஸ் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சரும் தெரியுது. இப்ப நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியாது. நான் கொஸ்டின் ஐ வில் டீச், அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இது வரலான்னு தான் போவேன். நீங்க நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை எழுதிருக்கேன், ஆனா எனக்கு அதோட ஆன்சர் தெரியாது. நீங்க எப்படி படிக்கலாம்னா, அப்படி அதாவது இப்படி எடுப்பாங்கன்னு இல்லை. இப்ப நான் காலையில சொன்னேன்ல, இப்ப எடிபிள் ஆயில் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். யூ கேன் ரீட் இன் தட் வே. இப்ப எடிபிள் ஆயில்ல இப்போ கிரவுண்ட் நெட், இப்போ நான் அதனாலதான் அதை நான் காலையில சொன்னேன். கிரவுண்ட் நெட் வந்து 1/3, அப்போ அது 50% கிடையாது. அப்போ they can ask you 50%. they can ask you any other oil seeds இருக்கா. இது prelims. see mains வந்து அது நான் இது mains what you do is that whatever question I post, அது கூட போதுங்க. whatever question நான் போஸ்ட் பண்றேன்னா அந்த கொஸ்டினை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. then you read the syllabus. ஆனா கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த சிலபஸை ஃபுல்லா முடிக்கணும். பீஸ் மீல்ல பண்ணா, இப்ப நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா அந்த மைக்ரோ எந்த கொஸ்டின் கொடுத்தாலும் ஐ கேன் டேக்கிள். தட்ஸ் பிகாஸ் எனக்கு எல்லா போர்ஷனும் ஒரு அளவுக்கு ஐடியா இருக்கு. இப்போ நீங்க ராக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஏதாவது எழுதுவேன். தட்ஸ் பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம ஒரு பார்ட் 2 வாரம் மிஸ் பண்ணிட்டு அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கிறீங்களா? நீங்க கொஞ்சம் படிச்சிருங்க. எப்படின்னா கொஸ்டினை இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, கொஸ்டின், அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சருக்கு யூ ரீட் இட். அப்புறம் பாயிண்ட் என்னன்னா, அனாலிசிஸ் வந்து யூ டூ இட் ஃபார் ப்ரிலிம்ஸ் லேட்டர். இப்போ நீங்க படிச்சுட்டே இருப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு தடவை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பாருங்க, போர் அடிக்கும் போது பாருங்க, விஷனோட கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க. இஃப் யூ
நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க படிக்கணும், ஆனா இத மைண்ட்ல வச்சு படிக்கணும். ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் லேட்டரா கொஞ்சம் ஒரு தேர்ஸ்டே பக்கம் ஒரு ஃப்ரைடே பக்கம் அனலைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் ஒரு சாட்டர்டே வந்து அந்த விஷன் கொஸ்டின் பேப்பரை போட்டு பார்க்கணும். சண்டே வந்து இங்க அந்த டெஸ்ட் எழுதணும். இல்ல 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 டெய்லி இல்ல. அந்த 2 ஹவர்ஸ் எடுத்து ஒரு சாட்டர்டே எடுத்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாரம் வந்து டெஸ்ட் வந்து ரிசோர்சஸ்னு வச்சுக்கலாம். ரிசோர்சஸ்க்கு அவங்க ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க கரெக்டா. நம்ம வந்து இந்த வாரம் படிக்கிறோம். நான் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இந்த கொஸ்டின் நான் போட்டேன். ரிசோர்சஸ்க்கு இதெல்லாம் பாருங்க, டெக்கன் ட்ராப் இதெல்லாம் பாருங்க. அதை மைண்ட்ல வச்சுட்டு நீங்க படிங்க. புக்கு சைட்ல பிராக்டிஸ் இப்படி பண்ணுங்க. புக்கு சைட்ல இப்படி எல்லாம் பண்ணணும். பேப்பர் வரும்போது இமீடியட்டா இன்னைக்கு பேப்பர் வந்திருக்கு, சும்மா நீங்களே ஒரு யூனோ அந்த ஏதாவது ஒரு சைட்ல நோட் வச்சுட்டு அதை யூ டோன்ட் ஹேவ் டு நோட் இட் டவுன். இந்த ஆர்டிகிளோட சினாப்சிஸ் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. இதுல இந்த இது இந்த இது இது பிராக்டிஸ். இதை நீங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் தேர்ஸ்டே பக்கம் வந்துருமா, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல எல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்க. ஆல் த திங்ஸ் விச் ஆர் ரிலவென்ட் டு ஜியோகிராஃபி, ஆல் தி ஜியோகிராஃபியே ஃபுல்லா பாருங்க. ஜியோகிராஃபி மொத்தமா 500 கொஸ்டின் இருக்கும். அதுல ஃபுல்லா போட்டு பாப்பீங்கல்ல. சாட்டர்டே வந்து ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க விஷன் ஃபாஸ்டா. மார்க்லாம் செக் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஆன்சர் வருது அப்படின்னு பார்த்துட்டு சண்டே வந்து இந்த டெஸ்ட் எழுதிருங்க. இந்த மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்து நான் படிக்கும் போது சொல்றது, டெய்லி ஒரு கொஸ்டின் நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாத்திரைன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி நைட் ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சா இந்த சென்ஸ் இப்படி பண்ணிட்டீங்க. நான் சில கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா, எப்படி ஆன்சர். அது நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க. நான் காந்தி அது வந்து இன்னொரு லாஜிக் மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அது நியூஸ் பேப்பர். விஷனே ஒரு விஷயத்த 10 தடவை ரிப்பீட் பண்றான். பேப்பர் வந்து 100 தடவை ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. 100 தடவை ஆர்டிகல் வரும். 100 தடவை அதை ரிப்பீட் பண்ணுவோம். அனுராதா பாஸ்ன்றது இன்னையில இருந்து நம்ம ஒரு ஒரு எண்ணிக்கை வச்சுப்போம். இன்னையில இருந்து எண்ணி பாருங்க. இன்னையில இருந்து மெயின் ஸ்கூல்ல நான் சொல்றேன், அவங்க 100 தடவையாவது அந்த ஆர்டிகல் போடுவாங்க. அனுராதா பாசின் 100 தடவை நீங்க பாத்துக்கோங்க. நீங்க என்ன இனிமே யோசிக்கணும்னா, இனிமே எப்படி படிக்கிறதுன்னு தான் யோசிக்கணுமே தவிர, யூ கேனாட் கீப் திங்கிங் அபவுட் அந்த மெட்டீரியல் படிக்கல, அதை நான் முடிக்கணும். இப்போ படிச்சு இதை பாருங்களேன். இந்த இது வந்து நிஜமாவே சொல்றேங்க. இந்த ரெண்டு பேப்பருங்க, நேத்து இன்னைக்கு, இதுக்குள்ள மட்டுமே 10 கேள்வி இருக்குங்க. நேத்து இன்னைக்கு இதுக்குள்ள மட்டுமே 10 கேள்வி இருக்கு. இதை மட்டுமே நம்ம படிச்சா கூட போதும். இதை மட்டும் எனக்கு இது எப்படி சொல்றது தெரியல. பிஸ்கல் ஃபெடரலிசம் கொஸ்டின், யுஎன்எஃப்சிசி காமன் பட் டிஃபரன்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அது ஒரு கொஸ்டின் தெரியுமா பிரிலிம்ஸ்ல? காமன் பட் டிஃபரன்ஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இங்க பாருங்க. டைரக்டா இங்க இருந்து தான் அவங்க கேட்பாங்க. ஆனா வாட் யூ டூ இஸ் தட், இந்த மாதிரி கொஸ்டினை பார்த்து தான் நம்ம பயப்படுறோம். இது எவனுமே எழுத மாட்டான். இது யாராவது எழுத சொல்லுங்க. என்ன பாயிண்ட்னா, எல்லாரும் இதை மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க. ஆனா இது ஆன்சர் கிடையாது. ஹால்குள்ள இது மட்டும் கிடையாது. இதை நீங்க எழுதினீங்கன்னா அவங்க மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. இதெல்லாம் இப்படி அழகா அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ஜாலியா பாருங்க. மைக்ரோ இருக்கேன். இங்க நான் ஒரு இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். சன்லைட், O2 ஒரு டயக்ராம் போடலாமா? ஈக்குவேஷன் எதுங்க? சூரியன். சரிங்க. வேற எனி அதர் திங்? 2 ஹவர்ஸ் இதா? எப்படி என்னன்னா, யூசுவலா நான் காலையில அங்க இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தாங்க. அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர்ல நான் ஃபாஸ்டா இதை படிச்சு முடிச்சிடும். அவ்வளவுதான். நோட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். இப்ப நான் இந்த பேப்பர் வந்து காலையில அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் படிச்சதை வச்சுதான் சொல்றேன். அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அந்த ஒரு தெளிவே இருக்காது. இப்ப எந்திரிச்சப்போ ஒரு மாதிரி எனக்கு தெளிவு இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேரா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காஃபி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொறுமையா. அப்பதான் அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர்ல நான் இதை படிச்சு முடிச்சிடுவேன். அது ஃபாஸ்டா படிக்கிறது தான். நீங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி உட்கார்ந்து படிப்பீங்கல்ல, அது வந்து யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங். சோ அதனால நீங்க அது பக்கத்துல உட்கார்ந்து பண்ணுங்க, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பேக்ரவுண்ட் வேணாம். நீங்க வந்து இதை செக் பண்ணிட்டு நீங்க படிப்பீங்க தெரியுமா? you will finish the newspaper, you will read the books. இன்னைக்கு ஒரு போர்ஷன் படிப்பீங்க. அந்த போர்ஷன் படிக்கும் போது பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணுங்க.
இப்போ இன்னைக்கு காலையில இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஓட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்னு பார்த்துட்டோம். உடனே அந்த புக்கை எடுத்து ஓட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் நீங்க பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபினான்ஸ் கமிஷன், அதுக்கப்புறம் ஓகே நாமினல் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு என்ன படிக்கணும்னு வந்துருங்க. இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்க போறீங்க. அதை படிக்கும் போது புக்கெல்லாம் பக்கத்துல தான் இருக்கும். படிச்சுட்டே இருப்பீங்க. யூ வில் ஹாவ் அ கேப் இன் பிட்வீன். அந்த கேப்ல ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட்னா என்ன? நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, படிக்கிறீங்கல்ல, படிக்கும் போது ஒரு பிரேக் எடுக்கிறீங்க தெரியுமா? அந்த பிரேக்ல நீங்க வேற சப்ஜெக்ட் படிச்சீங்கன்னா உங்க மூளை அதை பிரேக்னு தான் கனெக்ட் பண்ணும். நீங்க இதை படிச்சுட்டு திருப்பி வரலாம். அது தெரியுமா? நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப நீங்க படிக்கிறீங்க சைக்காலஜி. இது வந்து இது என்னன்னா யூ ஆர் ரீடிங் சம்திங். நல்லா பாருங்க. இப்படி ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. அந்த ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்? செல் எடுத்து இது பார்ப்போம். ஆர் சம் ஏதோ மியூசிக் தப்பு இல்ல. ஆனா என்னன்னா நீங்க அந்த இப்படி மியூசிக் கேட்க வரீங்கன்னு வச்சுப்போம். செல்ல கொஞ்சம் தூக்கி வச்சிருங்க. அது மட்டும் கொஞ்சம் பண்ணிருங்க. மியூசிக் கேட்க வரீங்க. அந்த லக்ஷ்மிகாந்த தூக்கிட்டு வந்துருங்க. இப்போ ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் பார்க்கணும். அப்ப லக்ஷ்மிகாந்த தூக்கிட்டு வந்து சும்மா கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படிச்சுட்டு அது கேட்ட மாதிரியும் இருக்கும், படிச்ச மாதிரியும் இருக்கும். திருப்பி ஜியோகிராஃபிக் போயிருங்க. நான் வந்து படிக்கவே இல்லையே, நான் பாட்டுல கேட்டேன். நீங்க வேணா பாருங்க, அப்படிதான் இருக்கும். ஆனா நீங்க பிரேக் எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள நோண்டிங்கன்னா மாட்டிட்டீங்க. இது வந்து ட்ரெயின் பண்ணிரும். இது நானே பார்த்திருக்கேன். புரியுதா? நீங்க அப்பவே படிச்சீங்கன்னா அது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். நீங்க எப்படி படிக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு பாத்துக்கலாம். இப்போ ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் இருக்கு, மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். எதுவும் நோட்லாம் வேணாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க நோட் பண்ணீங்கனாலும் ஒன்னும் எழுத முடியாதுங்க. இப்ப சி இதுல நான் என்ன என்னத்த எழுதுறது நீங்களே சொல்லுங்க. ஏதாவது எழுதுறது சொல்லுங்க. வேற ஏதாவது நோட் பண்ணது ஏதாவது சொல்லுங்க. இதுவா? மைக்ரோ ஆர்கானிசமா? வச்சிருக்கீங்களா? இதுதான் இதெல்லாம் நான் நோட் இதெல்லாம் இங்க வச்சு இங்க நான் தான் சொன்னேன் இன்னைக்கு 118 சென்டிமீட்டர். அது அப்படியே நான் எனக்கு எவ்வளவுன்னு நான் படிச்சுட்டு வரல. சரி எழுதி பார்ப்போம் அப்படின்னா அது அப்படியே அந்த கை அப்படி பிரேக் வேற ஏதாவது இருக்காங்க? எனி அதர் திங்? ஷல் வி க்ளோஸ்? எழுதி ஒரு சும்மா அத நம்ம அன்னைக்கு ஆனா நான் சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இந்த எப்படி எழுதணும் ஆன்சர் ட்ரை பண்றீங்களா? ஏன்னா குரூப் 2 யூ டிஎன்பிசி வேற, இங்க வேற மாதிரி எழுதணும். இது நீங்க ட்ரை பண்ணி தான் ஆகணும். நான் கொஞ்சம் பேர் நீங்களும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா? ஆமா கொஞ்சம் நீங்க நீங்க வேண்டாம். நீங்க நீங்க வந்து சி யூ கோ ஃபார் ஃபுல் த்ராட்டல். இதை தானே கேட்டீங்க அன்னைக்கு, ஃபாரஸ்ட்ரி போடலாமா அப்படின்னு. சி அந்த அந்த விதத்துல தண்ணி ஓடிடுமே, கிளாஸ் முடிச்சிட்டேனே. ஒரு 60-40 இருந்தாலே நல்லதுங்க. 60-40னா 60% கரெக்ட், 40% ராங் இருந்துச்சுனாலே ஓகே தான். யூ ஆர் டூயிங் வெல். ஆனா இன்னும் யூ ஹேவ் டு கீப் ஆன் இம்ப்ரூவிங். that doesn't give you the right to say that we will clear this exam. அப்படி கிடையாது. பட் 60-40 40-60 தான் தப்பு. 50-50 is okay. 50-50 is okay. You have to improve. நீங்க இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். 50-50னா 60-40 is okay. 70-30னா கவனமா இருக்கணும். 70-30 வந்துச்சுன்னா மெயின்டைன் பண்ணணும். 80-20னா வந்துச்சுன்னா திருப்பி எழுதணும். நீங்க ஏதோ அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் விட்டுறணும், வேற கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதணும். 80-20 வராது. சரியா? நீங்க வந்து அந்த இதை விட்டு பண்ணிருங்க. சரி, அந்த ஒரு இந்த வாட்டி விஷனோட இது வந்துருச்சுங்க. விஷன் வந்து ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட் வைக்க போறான் குரூப்ல. 25th குரூப்ல போட்டுடலாமா? கல்யாணத்துக்கு போறீங்களா? குரூப்ல சி எனக்கு யாராவது எனக்கு அது மட்டும் அனுப்புறீங்களா? எதுங்க? அப்படியா? நம்ம நேத்து ஓகே அந்த இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான். இந்த இது அந்த டெஸ்ட் எப்போங்க? அது மட்டும் சொல்றீங்களா? குரூப்ல போட்டுறேன். சண்டே தான்ல. அந்த அந்த டெஸ்ட்டுக்கு அந்த ரேங்க் எனக்கு வேணும். சரியா? அந்த ரேங்க் எனக்கு வேணும். மிச்சபடி வேற ஓகே February 25th எனக்கு அது அது கொடுத்துருங்க. ஆக்சுவலா அவங்களோட இல்லங்க, அவங்களோட ஓபன் டெஸ்ட் திருப்பி நீங்க பழைய டெஸ்ட் கூட எழுதலாம். இருக்கா?
சரி ஆக்சுவலா இருக்கும். ஓப்பன் டெஸ்ட்னா அவங்க வந்து மிச்ச பழைய டெஸ்ட் எழுதலாம். மிச்சபடி போதுங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன்னு நான் சொல்றேன். இந்த சென்ஸ் வந்து சி எனக்கு இந்த அனாலிசிஸ் வேணுங்க. கண்டென்ட் யூ ரீடிங் ஒன்லி த கண்டென்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கிவ் த ரிசல்ட். எனக்கு நான் இன்னைக்கு காலையில காமிச்சேன்ல, இப்போ ஒரு டாபிக் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த சிங்கிள் பட் மல்டிபிள் பட்னா இமீடியட்லி அந்த அனாலிசிஸ் வருதான்னு பார்க்கணும். அந்த ஒரு சம் அரேபியா அது ஒரு இது என்னங்க, பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ். சி என்ன என்னன்னா, இஃப் தட் இஸ் ஸ்டார்டிங் டு கம் தென் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ரீட்னு அர்த்தம். இப்போ எனக்கு என்னன்னா, நம்ம அதை சான்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்றது தான் நீங்க அந்த கொஸ்டின் வந்து, ஏன்னா கடைசியில தான் அதான் பாயிண்ட். இப்போ எல்லாருமே சார் கடைசி அட்டெம்ப்ட் கொஞ்சம் கேப் கொடுக்கணும் இல்லைங்க, இன்னொன்னு அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அடாப்ட் ஆகும். நான் இந்த இது வந்து 2010 அதாங்க 2010 ஆர் சம்திங்ல இருந்து 2012 மே வரைக்கும் நான் இந்த மாதிரியே யோசிச்சுட்டு போனேன். அதுக்கப்புறம் நான் கிளாஸ்லாம் நிறுத்திட்டேன். பட் இந்த மாதிரியே தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இட் வில் டேக் இட்ஸ் டைம். புரியுதா? உடனே வராது. நீங்க இந்த பாயிண்ட் எப்படின்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. அதான் நீங்க போட்டு தான் ஆகணும். நீங்க வந்து இந்த இது யோசிங்க. ஏன் ஃபாரஸ்ட்ரின்னு சொன்னேன்னா, ஃபாரஸ்ட்ரி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா we will have that leverage. 2 அட்டெம்ப்ட் இருக்கும். அப்போ வந்து ஃபுல் த்ராட்டல்ல கொடுக்கலாம். இல்ல நான் ரெடியா இருக்கேன் சார், இந்த இதெல்லாம் வருது மைண்ட்ல வருது, இந்த வாட்டி 2023 கொஸ்டின் பேப்பர்ல எனக்கு 50 கரெக்டா வருது,